پاکستان کا بڑے پن کا مظاہرہ، امن کے لیے کل بھارتی پائلٹ کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیراعظم عمران خان پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں بولے کہ بھارت کو بابر کرا دیا، مسلح افواج مکمل تیار ہیں، بھارت جو بھی کرے گا پاکستان اس کا جواب دینے پر مجبور ہوگا، لیکن جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوتی، ایٹمی پاورز کو جنگ کے متعلق سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں بھارت کو بار بار امن کی پیشکش کی، خط لکھا، کرتارپور راہداری کھولنا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ بھارت نے الیکشن کی وجہ سے مثبت جواب نہیں دیا، خدشہ تھا بھارت الیکشن سے پہلے کچھ نہ کچھ کرے گا۔ بھارتی میڈیا نے بھی نہایت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، جبکہ پاکستانی میڈیا نے کسی بھی مرحلے پر جنگی جنون نہیں پھیلایا۔ بھارت نے پلوامہ واقعے سے متعلق ثبوت دینے کی بجائے جنگی ماحول پیدا کر دیا۔ بھارت یہ بھی سن لے کشمیری عوام پر ظلم کر کے وہ تحریک آزادی کبھی نہیں دبا سکتا۔ پاکستان اور بھارت کو اپنے مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنے چاہیے۔ ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے، ہم ایز اے پیس جسٹر ہم اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں ہندوستان کو واپس۔ اب مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کل رات ایک تھا کہ شاید پاکستان کے اوپر کسی طرح کا میسائل اٹیک کیا جائے، وہ پھر بعد میں ڈیفیوز ہو گیا۔ ہماری جو آرم فورسز ہیں انہوں نے جس طرح کی 10 سال 12 سال یہ جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف، اور جس طرح کی یہ ایکسپیرینس سے گزرے ہیں، یہ ایک بیٹل ہارڈنڈ آرم فورسز ہیں۔ ملک جن کے پاس وہ ہتھیار ہیں جو ہم دونوں ملک کے پاس ہیں، ان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے اس طرح۔ مجھے ایک خوف ہوتا ہے کہ یہاں مس کیلکولیشن نہ ہو جائے۔ کئی دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ملک تباہ ہوئے ہیں مس کیلکولیشنز کی وجہ سے۔ ہندوستان کو اور نریندر مودی کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کسی کو بھی اس انتہا کی طرف نہ دھکیلیں۔ جس طرح کا تشدد اور ظلم ہوا ہے کشمیر کے لوگوں پہ، آزادی کے علاوہ وہ کوئی چیز بات ہی نہیں سننے کے لیے تیار، کیونکہ جو جنگ ہوتی ہے اس میں کوئی جیتا نہیں ہے۔ میں یہ آج ہندوستان کو اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے آگے نہ لے کے جائیں، کیونکہ جو بھی آپ کریں گے پاکستان مجبور ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے لیے۔ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جب پاکستان کو ایکسٹرنل تھریٹ ہے تو ساری ہماری قوم اکٹھی ہے، لیکن ہمیں ایک خوف تھا کہ الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوگا جس کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا الیکشنز کے لیے۔ اتنے میں پلوامہ ہو گیا، انڈیا کو ایڈریس کیا، اور میں نے ان کو کہا کہ کسی قسم کی آپ ایکشنیبل انٹیلیجنس ہمیں دیں گے، ہم ایکٹ کریں گے۔ پاکستان کے میڈیا کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہاں بڑا میڈیا کا رسپانسبل ایٹیٹیوڈ۔ کشمیریوں کو ان کا حق دیے بغیر خطے میں قیام امن محض خواب ہے۔ پلوامہ حملے پر بھارت کے پاکستان پر الزامات ڈھونگ سے زیادہ کچھ نہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن سے خطاب میں واضح کیا، پاکستان کشمیر پر اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ بھارت کو کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا۔ شہباز شریف نے پاک فوج کے بہادر افسران کو خراج تحسین پیش کیا۔ پوری قوم کو افواج پاکستان پر فخر ہے۔ طرف ایک عیار دشمن سے ہمارا واسطہ ہے، اس نے پرسوں پھر 1971 کے بعد پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی۔ انٹرنیشنل پارلمنٹس میں سنگین جرم ہے۔ ان کے جہاز اندر آئے، اس کے چند ہی گھنٹوں کے اندر پاکستانی فضائیہ کے شاہینوں نے فوری اور مؤثر کارروائی کی، ہندوستان کے 2 جہاز گرا کر 1965 کی جنگ کی یاد تازہ کر دی۔ افسروں کی کارکردگی کے اوپر پوری قوم ان کا فخر سے سر بلند ہو چکا ہے۔ اور جہاں پلوامہ میں جو واقعہ ہوا، پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی۔ نریندر مودی وار مونگرر ہے، ہندوستان میں اپنے الیکشن کی اس کیمپین میں اس کے نمبرز ڈپ کر گئے ہیں۔ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق آخر کشمیریوں کو ان کا حق دینا پڑے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور بربریت ہوگی۔ سمجھتا ہوں کہ اس نتیجے میں کشمیر کی ہر وادی میں برہان الدین وانی اور ڈار پیدا ہوں گے۔ میں اور ساری اپوزیشن اختلافات کو بالائے طاقت رکھتا ہوں، حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی یہاں پر پیشکش کرتے ہیں، اور پوری دنیا کو ایک ہی آواز آئے گی متحدہ پاکستان کی۔
پائلٹ کو چھوڑنا امن کے لیے خوشائند قدم ہے. رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے سکتے ہیں، تاہم پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کی بنیادی وجوہات کو ختم کرنا ہوگا. دونوں ممالک بے انتہا مسائل کا شکار ہیں. پاکستان کو OIC کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. ہماری بہادر افواج نے، ہماری بہادر ایئر فورس نے، ہمارے جوانوں نے، ہمارے پائلٹس نے جس طریقے سے اپنے وطن عزیز کا دفاع کیا اور پوری دنیا پر یہ بات آشکارا کی، ہندوستان کو ایک میسج دیا کہ ہم گو امن پسند ملک ہیں، لیکن اگر کوئی ہماری سوورینٹی کو، کوئی ہماری ایئر سپیس کو وائلیٹ کرے گا تو ہم اس کا جواب. شامل کریں گے مزید خبریں اس بریک کے بعد. کون ہے اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بھارت کے پاس OIC کے مبصر کا درجہ بھی نہیں ہے. سشما سوراج مہمان اور مہمان آتے جاتے رہتے ہیں، وہ OIC کی ممبر نہیں ہیں. پاکستان OIC کا بانی رکن ہے، باقی لوگ تو آتے جاتے رہیں گے. دوسری جانب دفتر خارجہ نے پلوامہ حملے پر بھارتی ڈوزر ملنے کی باضابطہ تصدیق کر دی. ترجمان نے بتایا کہ ڈوزر کا جائزہ لیا جا رہا ہے، قانونی شواہد کا جائزہ لیں گے اور ثبوت قابل عمل ہوئے تو ان پر کارروائی بھی کی جائے گی. ترجمان کا کہنا تھا کہ کشمیر بنیادی ایشو ہے اور باقی ایشوز اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کشمیر پر بات چیت کے بغیر معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. موجودہ ملک کی صورتحال پر میڈیا بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے بتایا، بھارت نے پلوامہ واقعے کے کچھ شواہد بھجوائے ہیں جن کا جائزہ لے رہے ہیں. بھارتی پائلٹ ہماری تحویل میں اور صحت مند ہے. ڈاکٹر فیصل نے واضح کیا، OIC اجلاس میں اگر بھارتی وزیر خارجہ ہوئیں تو ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، پاکستان اور بھارت دونوں بین الاقوامی برادری سے رابطے میں ہیں. 20 سے زائد ممالک کے وزرائے خارجہ سے وزیر خارجہ کی بات ہوئی ہے. سیکیورٹی کونسل جانے پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. سیکیورٹی کونسل جانے کا فیصلہ اعلیٰ سطح پر ہوگا. ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ کا کشیدگی ختم کرنے سے متعلق بیان کا خیر مقدم کیا. ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا، بھارت نے 350 لوگوں کو مارنے کا جھوٹ بولا. بھارت اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا. پہلے ہی کہا تھا، مودی صاحب اپنے ملک کو ہی نہیں بلکہ پورے خطے کو تباہی کے راستے پر ڈال رہے ہیں. اب یہی بات بھارت کی 24 جماعتوں نے بھی کی ہے کہ مودی انتخابات جیتنے کے لیے خطے پر جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں. سردار شیراز خان، نیو نیوز، اسلام آباد. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت سے بہت جلد ایک اچھی خبر آنے والی ہے. یہ سب جو ایک لمبے عرصے سے جاری ہے جلد ختم ہو جائے گا. امید کرتے ہیں معاملات خوش اسلوبی سے انجام کو پہنچیں گے. امریکہ بھی خطے میں امن قائم کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی صدر کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا بات چیت سے آگے بڑھتی ہے. بھارت آئے، ہم سے بات کرے. ہم خطے میں امن اور خوشحالی چاہتے ہیں. طاقت سے مسئلہ کشمیر حل نہیں کر سکتے. دوسری جانب کینیڈا نے بھی پاکستان اور بھارت کو کشیدگی کم کرنے کا مشورہ دیا ہے. کینیڈین وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی پر تشویش ہے. پاکستان بھارت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوجی کارروائی سے گریز کریں. خطے میں امن و سلامتی کے لیے مذاکرات ہی واحد حل ہیں. دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور بھارت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. پاک بھارت کشیدگی کا جلد خاتمہ ہو جائے گا، امریکی صدر کا دعویٰ. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں دہائیوں سے جاری پاک بھارت کشیدگی جلد ختم ہونے جا رہی ہے. امریکی صدر کا کہنا ہے پاکستان اور بھارت سے معقول خبریں آ رہی ہیں. امید ہے دونوں ممالک معاملات خوش اسلوبی سے انجام کو پہنچائیں گے. خطے میں جلد امن قائم ہو جائے گا. امریکہ بھی خطے میں امن قائم کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا. I think reasonably attractive news from Pakistan and India. They've been going at it and we've been involved in trying to have them stop. And we have some reasonably decent news. I think hopefully that's going to be coming to an end. It's been going on for a long time, decades and decades. There's a lot of dislike, unfortunately. So we've been in the middle trying to help them both out, see if we can get some
organization and some peace, and I think probably that's going to be happening. वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा, दुनिया बातचीत से आगे बढ़ती है, भारत आए, हमसे बात करे। एक अच्छा बयान आया है, हमें उस अच्छे बयान को अच्छे अंदाज में लेना चाहिए, उसको सराहना चाहिए, और मैं प्रेसिडेंट ट्रंप की इस इंटरवेंशन पर और प्रेसिडेंट ट्रंप के इस बयान पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। दहशतगर्दी पे बात करना चाहती हैं, हम तैयार हैं, आए बैठे बात करें। दुनिया में आज एक महज़ब दुनिया में वाहिद रास्ता गुफ्त-ओ-शुनीद का है। वजीर खारिजा का कहना है, हम खित्ते में अमन और खुशहाली चाहते हैं, जंगों से रोजगार पैदा नहीं होता, खुशहाली के चूल्हे मदहम होते हैं। हम चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन हो, इस खित्ते में इस्तेहकाम हो, इस खित्ते में इन्वेस्टमेंट्स हो, इस खित्ते में रोजगार हो, इस खित्ते में खुशहाली हो। जंगों से रोजगार पैदा नहीं होता, जंगों से जो खुशहाली के चूल्हे हैं वो मध्यम होते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा, भारत ताकत से मसला कश्मीर हल नहीं कर सकता, हम कश्मीर और दहशतगर्दी के मसले पर बातचीत के लिए तैयार हैं, जंगे मसाइल का हल नहीं है। दूसरी जानिब कनाडा ने भी पाकिस्तान और भारत को कशीदगी कम करने का मशवरा दिया। कैनेडियन वजारत खारिजा का कहना है, दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान भारत तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए फौजी कार्रवाई से गुरेज करें। खत्ते में अमन और सलामती के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के सफीर याओ जिंग की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सेनेट के डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवी वाला भी शरीक हुए। मुलाकात जरदारी हाउस इस्लामाबाद में हुई। ऐसे मौके पर जब पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन जारी है, दूसरी जानी मसरूफियात से मुतल्लिक आपको आगाह करें तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के सफीर याओ जिंग की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सेनेट के डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवी वाला भी शरीक है। मुलाकात से मुतल्लिक बताऊं कि सलीम मांडवी वाला भी शरीक है और ये मुलाकात जरदारी हाउस इस्लामाबाद में हुई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मसरूफियात के हवाले से आपको आगाह करें, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के सफीर याओ जिंग से मुलाकात हुई है और ये मुलाकात में डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवी वाला भी शरीक थे और मुलाकात जरदारी हाउस इस्लामाबाद में हुई है। ऐसे मौके पर जिस वक्त खारजा जो महाज है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी उस पर है। दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी सियासतदानों की भी गैर मुल्की सफ़ीरों से मुलाकात जारी है। आपको साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मसरूफियत से मुतल्लिक आगाह करें तो उनकी चीज़ ये सफ़ीर याओ जिंग से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात जरदारी हाउस इस्लामाबाद में हुई है। ये मुलाकात के मनाजिर आप देख सकते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी चीन के सफ़ीर से मुलाकात कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की आवाज़ इस ब्रेक के बाद। पाक भारत कशीदगी पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा कल पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और सऊदी वज़ीर मुमलिकत की टेलीफोन पर बातचीत हुई। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल जुबैर ने खित्ते की कशीदगी ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार किया था। भारतीय जरअत पर वज़ीर आज़म का रद्द अमल लायके तहसीन है। वज़ीर आज़म के भारतीय पायलट को रिहा करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो भारत की चिता को आग भी हम लगाएंगे। गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। हमने अपने एटमी हथियार फुलझड़ियां चलाने के लिए नहीं रखे हुए। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करे तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हमें एटमी जंग की तरफ जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता जनाब स्पीकर, इस कौम ने जो इतना टैक्स अदा किया है, इस कौम ने इतनी सजा भुगती है, इस पाकिस्तान के दिफा के लिए भुगती है। मैं इमरान खान की सोच को सलाम पेश करता हूं, मैं अपोजिशन की सोच को सलाम पेश करता हूं। सब अमन की बात करते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान पर हमला हो तो हिंदुस्तान की चिता को जला देना चाहिए। पाक फौज भारतीय जारियत से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। ISPR के मुताबिक एयरफोर्स, पाक फजाइया और पाक नेवी भी
पूरी तरह अलर्ट है। ISPR का कहना है कि 48 घंटे के दौरान भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन, कोटली, कोईरता और तत्तापानी सेक्टर पर बिलाइश्तियाल फायरिंग की। भारतीय फायरिंग से 4 शहरी शहीद और 2 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक पाक फौज फौरी और मौसर जवाब दे रही है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से भारत की जानी नुकसान और चौकियों को भी नुकसान पहुंचने की इतलात है। ISPR ने बताया कि मशरकी सरहदों पर किसी भी भारतीय जारियत के पेश नज़र तमाम हिफाजती इकदाम किए गए हैं। अवाम अफवाहों पर कान न धरे। वफाकी काबीना इजलास में भारतीय जारहियत की मजम्मत, पाक फजाइया की बरवक्त कार्रवाई को सराहा गया। गिलगित बल्तिस्तान इस्लाहाती पैकेज एक बार फिर मौखर हो गया है। तरमीम के बाद दोबारा काबीना में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद से शहबाज अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। काबीना ने कौमी सलामती कमेटी और नेशनल कमांड अथॉरिटी के फैसलों की तौसीक कर दी। इजलास में भारतीय जारियत की सख्त अल्फाज में मुजम्मत की गई। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आलमी रहनुमाओं से होने वाले राब्तों से काबीना को आगाह किया और बताया कि पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सफारती कोशिशें जारी हैं। 3 घंटे जारी रहने वाले वफाकी काबीना इजलास में 12 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। गिलगित बल्तिस्तान इस्लाहात पैकेज एक बार फिर मौखर, तरमीम के बाद दोबारा काबीना में पेश किया जाएगा। पुलवामा हमले में भारतीय फौजी हलाक हुए तो मोदी सरकार ने हंगामा खड़ा कर दिया और सबूत फराहम किए बगैर ही इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। मुख्तलिफ वाक़यात में 70,000 से ज़ायद मासूम पाकिस्तानी दहशतगर्दी की भेंट चढ़े। भारतीय जासूस कुलभूषण ने दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों का खुलकर एतराफ़ भी किया, लेकिन भारत ने कभी हम दुश्मनों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। पुलवामा हमले में भारतीय फौजी मारे गए तो मोदी सरकार ने हंगामा बर्पा कर दिया और सबूत फराहम किए बगैर ही इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया। दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ वाक़यात में 70,000 से ज़ायद मासूम पाकिस्तानियों की जान ली। सानेहा कोयटा में दर्जनों वकला दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। लाहौर के मनामा पुलिस सेंटर पर अमन दुश्मनों ने मुतादिद अहलकारों को शहीद कर दिया। सेहवन में दरगाह पर खुदकुश हमले में 80 से ज़ायद ज़ायरीन लुक़मा अजल बन गए। दाता दरबार पर खुदकुश धमाके में खून की होली खेली गई। दहशतगर्दों ने मेहरान एयरबेस समेत मुतादिद हसास इदारों के दफातर को निशाना बनाया। भारतीय जासूस कुलभूषण ने दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों का खुलकर एतराफ़ किया। So I was inducted and my services were handed over to Research and Analysis Wing, and the aim was to see that all the activities along the Makran coast and Karachi and Balochistan interior, Turbat and Quetta were to be organized and nicely coordinated. पाकिस्तान ने सबूत आलमी सतह पर भी फराहम किए, लेकिन भारत तखरीब कारी की कार्रवाइयों से बाज न आया। उम्मीद है बेटा बाहिफाजत वापस आएगा। पाकिस्तान की ज़ेर हिरासत भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन के वालिद एस वर्तमान ने उम्मीद जाहिर की है कि उनका बेटा बाहिफाजत और जल्द वतन लौटेगा। मुझे पाकिस्तान पर पूरा भरोसा है क्योंकि वो अभिनंदन पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं करेंगे और सही सलामत वतन वापस भेज देंगे। मेरे बेटे के साथ फौजी इक़दार के मुताबिक सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान के शाहीनों ने कल भारत के 2 तैयारे मार गिराए। एक भारतीय पायलट अभिनंदन पकड़ भी लिया जो पाक फौज की तहवील में है। भारतीय पायलट अभिनंदन कैसे पकड़ा गया, एनी शाहिदीन के जरिए न्यूज़ ने तैयारे की तबाही से पकड़े जाने तक की तमाम कड़ियां मिला ली। आइए देख लें। बुध सुबह 8:45 जिला भिंबर में लाइन ऑफ कंट्रोल के आसमान पर 2 तैयारों में शोले भड़के। एक पार जा गिरा और दूसरे का मलबा भिंबर में आ गिरा। आजाद कश्मीर की हदूद में गिरने वाले तैयारे का पायलट पैराशूट से नीचे उतरा। इस दौरान मुकामी नौजवान इसके पास जा पहुंचे। भारतीय पायलट ने पूछा, ये पाकिस्तान है या भारत? एक नौजवान ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए कहा, ये भारत है। भारतीय पायलट ने खुशी से नारा लगाकर पूछा, ये भारत का कौन सा इलाका है? इसी नौजवान ने जवाब दिया, ये मकबूजा कश्मीर का इलाका कलान है।
भारतीय पायलट ने कहा इसकी कमर टूट चुकी है, इसे पीने के लिए पानी दिया जाए। इस दौरान कुछ नौजवान जज्बाती हुए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, जिस पर भारतीय पायलट ने घबराकर हवाई फायर किया। जवाब में नौजवानों ने पत्थर उठा लिए। भारतीय पायलट ने हवाई फायरिंग करते हुए पीछे की जानिब दौड़ लगा दी और आधा किलोमीटर तक भागता रहा। नौजवानों ने पीछा ना छोड़ा तो भारतीय पायलट ने एक तालाब में छलांग लगा दी और जेब से दस्तावेजात और नक्शे निकालकर कुछ को निगलने और बाकी को जाया करने की कोशिश की। जान से ना मारे जाने की यकीन दहानी पर भारतीय पायलट तालाब से बाहर निकला, जिसे नौजवानों ने पकड़ लिया। कुछ ने मारपीट भी की, जिन्हें बाकी रोकते रहे। इस दौरान पाक फौज के जवान भी आ गए और भारतीय पायलट को मुकामी आबादी के गैज़ो गज़ब से बचाया और साथ ले गए। भारतीय पायलट को हिरासत में लेने वाला फौजी काफिला भिम्बर के खलील चौक से गुजरा तो लोग गुलपाशी और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। पाक फौज की हिरासत में चाय की चुस्कियां लेते हुए भारतीय पायलट ने शुक्रिया अदा किया कि पाक फौज के जवानों ने उन्हें मुश्तइल हजूम से बचा लिया। और अब